رانا شہزاد رفاقت نے سالانہ افطار ڈنر 2025 سوئٹزرلینڈ میں منعقد کروایا۔ یہ ان کی طرف سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے 18ویں افطار ڈنر تھی۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق اللہ۔ یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے ایک نواحی علاقے میں۔ یہاں پر جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک افطار ڈنر پارٹی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ رمضان کا بابرکت جو مہینہ ہے، یہ افطار پارٹی یا افطار ڈنر کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسی بہانے سے جو ہے پاکستانی کمیونٹی آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ رانا شہزاد رفاقت نے سوئٹزرلینڈ کے قریب واقع ایک قصبہ اوبربرگ میں پاکستانی کمیونٹی کی افطاری کروائی۔ یہ افطاری رانا شہزاد رفاقت نے اپنے ریسٹورنٹ جس کا نام گاسٹ ہاف لیون ہے وہاں کروائی۔ اس دوران رانا شہزاد نے سوئٹزرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو کھلا دعوت نامہ دیا تھا۔ اس وجہ سے دور دراز کے علاقے جیسا کہ جنیوا، باسل اور آسٹریا، ویانا اور جرمنی سے لوگوں نے اس افطار ڈنر میں شرکت کی۔ اس افطار ڈنر کی انتظامیہ کی ذمہ داری چودھری عارف گھومر، چودھری انصر گھومر اور فہیم شہزاد نے سنبھالے۔ جبکہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے کھانوں کو انتہائی لذیذ قرار دیا گیا اور لوگوں نے رانا شہزاد رفاقت کی طرف سے کروائی گئی اس افطار پارٹی کی کھل کر تعریف کی۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب دوست یہاں رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں رانا شہزاد صاحب نے افطاری یہاں کرائی ہے، اور سب دوست جو ہے نا پورے سوئٹزرلینڈ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں سب دوستوں کا جو تشریف لائے، اور ہم سب دوستوں نے مل جل کے یہ اس کو آرگنائز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رانا شہزاد صاحب کے رزق میں برکت ڈالے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ہر سال افطاری کرا رہے، 18واں سال جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ افطاری کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھا، اور سارے دوستوں نے مل کے بڑا انجوائے کیا ہے، اور یہاں پہ پاکستانی تمام شہروں سے کمیونٹی یہاں پہ اکٹھی ہوئی۔ ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔ اس طرح کی پرنور محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، اور اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے، اور یہ بڑا ایک اچھا ہے کہ آپ لوگ آپس میں کمیونٹی ملتی ہے، اور بڑے عرصے بعد آپ کی جو ہے نا ملاقات ہوتی ہے اپنے پرانے دوستوں سے جو سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں۔ اور میں 26 سال سے یہاں پہ ہوں، اور میں نے پاکستان ایمبیسی، پاکستان مشن میں بھی سرو کیا ہوا ہے۔ ان کمیونٹی کو میں بڑے قریب سے میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کو جانتا ہوں، اور بڑی ڈائی ہارڈ ورکنگ یہ کمیونٹی ہے جو سوئٹزرلینڈ میں یہاں پہ رہ رہی ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی، ماشاءاللہ جی آج رانا شہزاد نے افطاری کروائی ہے،
माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा दोस्त आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का। ते हर शहर में इस तरह की अफ्तारियां होंदियां हैं ताकि लोग जो है आके एक दूसरे मिलते रहन और एक दूसरे तावन करन, एक दूसरे ताल्लुक बनान। टाइम होंगे अफ्तारियां दे और दोस्तों ने मोहब्बत का माशाल्लाह राना साहब का बहुत शुक्रिया और बहुत मोहब्बत देते हैं, हर साल देते हैं। आज तो तकरीबन 18 साल तो कर रहे हैं। बहुत इन्होंने प्यार है, बहुत मोहब्बत, सब ने होना शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी हुई है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम सारा। माशाल्लाह राणा साहब स्विस दे विच पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज शख्सियत ने और वो हमेशा बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और अल्लाह की मेहरबानी नाल अल्लाह उन्होंने रिज़्क में बरकत पाए और बहुत अच्छी कम्यूनिटी जी है साडी पाकिस्तानी वो अज इत्थे शामिल हुई और खाना भी माशाल्लाह बहुत लजीज बना। मैं समझता हूँ दयार गैर में रहते हुए एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। इसमें यह है कि हम सब लोग मिलकर इकट्ठे आपस में बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं, हाल वाल पूछते हैं। बहुत अच्छा खाना था और रियली बहुत मज़ा आया और आई होप कि ना कि जो फ्यूचर आने वाला है वो बरकत हो और हम हमारी कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी वो और ऊपर मतलब और ऐसे मिले जुले और साथ में मिलना जुलना और ज़्यादा हो। थैंक यू। इफ्तारी के इस मौके पर जहाँ पर सब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है और सब पाकिस्तानी को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। सब गैदरिंग करते हैं, आपस के मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनका फिर सोल्यूशन यहाँ पे इकट्ठे होकर निकालते हैं। तो बहुत खुशी का मौका है, बहुत सारा इंतजाम भी बहुत अच्छा कर दिया। रमज़ान के महीने है जलाना और इस महीने में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह जो है वो जला देता है। तो आज हमें मौका मिला राना शहजाद साहब की इस तकरीर में कि हम सब इज्तिमाई तौर पे जो है वो बैठ के इफ्तार करें और एक दूसरे के लिए दुख सुख को शेयर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जितनी भी हमारे इस महीने में गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा वो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और ये इबादत का महीना है और इसी हफ्ते हमारी लैलतुल क़द्र भी है, उसमें भी हम सब मिलकर जो है ना इज्तिमाई दुआ भी करेंगे और इंशाअल्लाह इबादत भी करेंगे ताकि हमारी आखिरत भी संवर सके और दुनिया भी संवर सके। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना कीमती टाइम से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और जितने आप दोस्तों ने रोज़े रखे हैं इस माह रमज़ान में वो अल्लाह ताला आपकी कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी तरह अगले साल भी इफ्तारी कराने का मौका नसीब करे। आमीन। थैंक यू। राना शहजाद रफ़ाकत साहब इस इफ्तार डिनर के मेज़बान थे और ऐसे इफ्तार डिनर जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ना सिर्फ खुशी का बायस बनते हैं बल्कि ये पाकिस्तानी सकाफत और मजहबी रवायात को नई नस्लों में मुंतकिल करने का जरिया भी बनते हैं। शाहिद अमीर गुराया, PTV न्यूज़, बैंड, स्विट्जरलैंड।